آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کے 15ویں باب سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تم میرے دوست ہو بشرطے جو کچھ میں حکم کروں تم کرو۔ آگے کو میں تمہیں غلام نہ کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں میں نے وہ سب تمہیں بتا دیں۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے، تاکہ تم میرا نام لے کر جو کچھ باپ سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ عزیزو، آج ہم انجیل مقدس پڑھ کر بڑے خوش ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمیں اپنے دوست کہا ہے کہ تم میرے دوست ہو، اور ساتھ یہ بھی بات بتائی ہے کہ اگر میرے دوست ہو تو دوستی کا ساتھ اسی طرح نبھانا ہے کہ جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں ان پر عمل کرو۔ اور وہ ساری باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں، میں نے اپنے باپ سے لی ہیں اور میں نے آپ کو بتا دی ہیں، کیونکہ تم میرے دوست ہو اس لیے میں یہ راز کی باتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور راز کی بات یہی ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے، تم میرے ہو۔ اور ساتھ ساتھ یسوع مسیح انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو پیار کرو، یسوع کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ عزیزو، حکم عام طور پر بڑے آقا مالک وہ حکم دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پیار میں بھی حکم دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی کو پیار کرتا ہے حکم بھی دیتا ہے، اور حکم اس لیے دیتا ہے کہ وہ شخص جس کو میں پیار کرتا ہوں یہ کہیں گر نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے، اور میں اسے تنبیہ کروں گا۔ ماں باپ بھی اکثر بچوں کو پھر حکم دیتے ہیں کہ باہر نہیں جانا، ننگے پاؤں باہر نہیں جانا، پاؤں جل جائیں گے۔ تو یہ ایسے حکم ہیں جو بہت ضروری ہیں، یعنی اس میں تنبیہ بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رہنمائی بھی ہے۔ یسوع کے حکموں پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، ایک دوسرے کو پیار کرنا اتنا آسان نہیں۔ سطحی طور پر پیار کرنا اور بات ہے، لیکن حقیقی طور پر اور اس طرح سے پیار کرنا کہ دوسروں کو اپنی مانند سمجھنا اور دوسروں کی گناہ غلطی معاف کر دینا۔ یسوع مسیح کو جو پیار کرتا ہے، یسوع مسیح اسے یہ فضل بخشتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس انسان کے جو جذباتی یعنی ایموشنل فیلنگز ہیں، جذباتی احساسات ہیں، انسانی سطح پر وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں۔ ہے مشکل بات۔ مثال کے طور پر یسوع نے ہمیں خود یہ سبق سکھایا ہے کہ یسوع مسیح ایک شخص کو شفا دیتے ہیں، اور شفا دینا یقیناً اچھا کام ہے، ہر کوئی تعریف کرتا ہے، لیکن وہاں پر ہی فقیہ فریسی یسوع کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت شروع ہو جاتی۔ لیکن یسوع مسیح اس باوجود اپنے نیک کام نہیں روکتے۔ یسوع مسیح ہمیں بھی یہی سکھاتے ہیں کہ ہم نفرت کے ان احساسات کو، یعنی یسوع مسیح بھی اگر ان لوگوں کو اپنا حریف سمجھتے کہ ان کو میں نے آج سبق سکھانا ہے، تو یسوع مسیح کوئی اور شاید حربہ اختیار کرتے، لیکن کیونکہ یسوع مسیح ہیں اور وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تم بھی میری طرح بنو، میرے دوست بن جاؤ، کہ دنیا جو مرضی کہتی رہے، شاید دنیا تمہیں روز برا کہے،
शायद रोज़ बददुआएं दे, रोज़ गालियां दे, लेकिन जो अच्छे काम तुम में है तुम करते जाओ। तुम्हें इस दुनिया में शायद इसका सिला ना मिल सके, इसका कोई सिला नहीं मिलेगा और ना ही कोई देगा, लेकिन खुदा तुम्हें देगा। ये मुश्किल बात है। हम सब चाहते हैं कि हमारी थोड़ी बहुत तारीफ़ हो, कोई ना कोई सिला मिले, कोई ना कोई अच्छा कहे, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह को सलीब पर भी थे तो भी एक डाकू, एक ने तो कहा कि मुझे बचा, और दूसरा कहता है कि अगर तू मसीह है आपने आपको बचा, मुझे भी बचा। वो यहाँ पर भी तंग कर रहा है, लेकिन यीशु यीशु है। ये मुश्किल काम है। मैं अक्सर सोचता हूँ यीशु के पीछे चलना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अजीज़ों, एक शख्स था, बहुत अमीर शख्स था, बहुत अमीर, और उसकी बड़ी दौलत थी, फैक्ट्री थी, और उसका जो अकाउंटेंट था, जो उसका जो ख़जानची था, वो ख़जानची अक्सर शाम को उसके घर आकर उसको हिसाब किताब देता। और मालिक बड़ा मेहरबान था, जब वो पैसों का हिसाब किताब देता, काफ़ी सारे पैसे, तो वो उसे बताता कि इसको भी बैंक में रख देंगे और कुछ पैसे घर में ही रख लेते हैं। तो अकाउंटेंट को सारा पता था, ख़जानची को सब पता था। वो ख़जानची को जाते जाते कुछ पैसे भी दे देता, और सखी था, जनरस बंदा। लेकिन चलते चलते जो ख़जानची है उसके जहन में लालच आता है कि मेरे मालिक के पास कितने पैसे हैं और इसके एक ही बच्चा है, इसने पैसे क्या करेगा। उसने सोचा कि मैं किसी दिन अगर ऐसा किया जाए। अजीज़ों, शैतान अपने हरबे इस्तेमाल करता है, वो किसी को भी वर्गला सकता है, आजमाइश में डाल सकता है। उसके शैतान उसके ज़हन में बात डालता है कि अगर आज ही शाम जब तू बहुत पैसे लेकर आया है, अगर आज या कल अपने मालिक को तू ख़त्म कर दे, सारे पैसे तेरे हो जाने, क्योंकि बहुत सारे चेकों पर तेरे ही साइन हैं। वो कई दफ़ा सोचता है, बुरा काम करने के लिए भी कई दफ़ा, बहुत दफ़ा सोचना पड़ता है, वो कई दफ़ा सोचता है, लेकिन बिलाखिर वो अपनी जो एहसासात, ये जो बुरे जज्बात थे, इन पर काबू नहीं पाता, और जज्बात उस पर काबू पाते हैं। और वो जब शाम को पैसे देने आता है, अपने साथ एक खंजर भी लाता है और बाथरूम के बहाने जाकर वहाँ छुपाता है, मालिक को पैसे पूसे जमा कराता है और एक कमरे में छुप जाता है। और होता यह है कि रात को जब सब सो जाते हैं, वो चुपके से जाता है, और उसे पता था कि उसकी मालिक और उसकी मालिक की बीवी और बच्चा इसी कमरे में हैं, और वो जाते ही जाके मालिक पर हमला करता है, मालिक को ख़त्म कर देता है। और बीवी की चीखों पुकार से थोड़ा शोर होता है, और बच्चा बिस्तर से जब भाग के उठता है, बच्चा गिर जाता है। बच्चा देखता कोई क्या हो रहा है, परेशान, वो बाप को तड़पता देखता है। इतने में वो जो ख़जानची था वो इसकी बीवी को भी कत्ल कर देता है, लेकिन बच्चा बेड के नीचे चला जाता है, और वो जल्दी में था, वो सारे पैसे लेता है और भाग जाता है। कहानी ख़त्म हो गई। अब क्या होता है कि दूसरे दिन लोग महसूस करते हैं कि आज ये उठे क्यों नहीं, और घर में जो मुलाजिम वगैरह थे वो आते हैं, और वो देखते हैं कि इधर से आज कोई आवाज़ वूज़ भी नहीं आ रही। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि मालिक और उसकी बीवी वो कत्ल कर दिए गए हैं, और वो बच्चे को ढूंढते हैं। बच्चा वहाँ नहीं है, लेकिन बच्चा अभी भी सहमा हुआ बेड के नीचे था, और बच्चा बच जाता है। बच्चे को उसके रिश्तेदार उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं। बच्चा बड़ा होता है तो परेशानी, दुख, यादें तो उसको थी, लेकिन जब वो 9वीं 10वीं क्लास में जाता है, जब छोटा था, ऑल्टर बॉय बनता है, नमाज पर पाबंदी से आता है, और वो अक्सर सोचता है कि बिलाखिर ज़िंदगी क्या है, मैं क्या बनूं। उसने कहा इतनी दौलत रखने का क्या फ़ायदा, सारी मेरी दौलत के पीछे मेरे माँ बाप को कत्ल कर दिया गया। सोचता है कि मैं क्या करूं, ज़िंदगी एक ही बार मिली है, इसे मैं किसी आला मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगा। सोचते सोचते, और क्योंकि वो ऑल्टर बॉय भी था, नमाज पर आकर वो तलावतें भी अक्सर पढ़ता था, यूथ का मेंबर बना,
اور جب وہ کالج میں گیا اس نے کہا کہ میں اب فادر بن جاؤں گا، میرے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا لیکن میں انسانوں کو بچانے والا بنوں گا، اور وہ روحوں کا بچانے والا بنتا ہے، فادر بن جاتا ہے۔ اور یہ ایسٹر کے کوئی دن تھے تو اس کو ایک کال آتی ہے کہ ہاسپٹل میں کوئی شخص بہت بیمار ہے، تو اگر آپ اسے آ کر پاک شاکت دے دیں یا اس کا اعتراف سن لیں، وہ بہت بیمار ہے۔ یہ فادر وہاں جاتا ہے اور فادر کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ شخص ہے، یہ اس کے بیڈ پر جاتا ہے، اس کا اعتراف سننا چاہتا ہے، اس کی آواز ہی نہیں نکلتی اور بالکل دھیمی آواز ہے اور آخری ہی سانس ہے۔ اور فادر کیا کرتا ہے، فادر پاس بیٹھ کر بستر پر بیٹھ جاتا ہے اور اس شخص کی جو گردن ہے وہ اپنی جھولی پہ رکھ کر اسے کہتا ہے کہ اچھا جی ابھی آپ سنائیں۔ اور آپ یقین نہیں کر سکتے یہ شخص کیا کہانی سناتا ہے۔ یہ شخص وہی خزانچی تھا، لیکن اس لڑکے نے تو نہیں پہچانا، بہت عرصہ گزر گیا، نہ اس کو کبھی وہ ملا تھا اور نہ اس کو پتہ تھا کہ یہ وہ فادر ہے۔ اب وہ خزانچی جو اس کے ماں باپ کا قاتل ہے، وہ اس فادر کو کہانی بتاتا ہے کہ بہت سال پہلے میں نے اپنے مالک کو اور مالک کی بیوی کو میں نے پیسوں کی خاطر قتل کیا، اس کے بعد میں ادھر ادھر ساری زندگی بھاگتا رہا، پولیس کے قابو نہیں آیا اور کسی کو شک بھی نہ پڑا، پیسے میں لے گیا لیکن پیسہ کسی کام نہ آیا، کیونکہ ساری زندگی پریشانی میں چھپ چھپ کر اور بوجھ اور جو احساس جرم تھا، احساس جرم، گلٹ فیلنگ، اور یہ مجھے تنگ ساری زندگی کرتی رہی۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ فادر اس کے ماں باپ کا قاتل اس کی گود میں ہے، اس کی گود میں ہے، اس کا سر جو ہے گردن اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اب آپ اندازہ ویسے ہی کر سکتے ہیں کہ اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس کے ذہن میں کبھی کبھی یہی خیال آتا تھا کہ یہی قاتل ہے اور اس کا گلا ابھی دبا دوں تو ختم ہو جائے گا، کم از کم میں اپنے ماں باپ کے قاتل کو ختم کر دوں گا، یہ قاتل ہے۔ دوسری طرف اس کے ذہن میں یہ بھی بات آتی رہی، کیونکہ وہ مسیحی ہے، کیتھولک ہے، پریسٹ ہے، فادر ہے، مخصوص کیا ہوا شخص ہے، دوسری طرف یہ بھی بات آتی رہی کہ یسوع نے مجھے دوست کہا ہے، اور دوست کہتے ہوئے یسوع نے کہا ہے ایک دوسرے کو پیار کرو۔ تو اس نے کہا کہ ابھی شاید وہی امتحان ہے، امتحان کی گھڑی آ پہنچی ہے کہ میں اسے پیار کروں، یسوع کی بات مانوں، اسے پیار کر دوں، اس کا اعتراف سنوں، کیونکہ میں ordained ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ اس شخص نے اس کا اعتراف سنا اور اس کو معافی بھی عطا کی۔ عزیزو، یہ ہے دنیا میں وہ شخص ہیں ایسے جنہوں نے انجیل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، کہ یسوع نے ہمیں کہا ہے، حکم دیا ہے۔ ایک تو کہنی ہوتی بات، سرسری بات، یسوع نے بہت ساری باتیں بتائیں، لیکن اس پوائنٹ پر آ کر کے ایک دوسرے کو پیار کرو، یہاں پر خصوصی طور پر اس یوحنا کے انجیل کے 15 باب میں یسوع مسیح نے کہا، اور 13 باب میں بھی یہی کہا کہ ایک دوسرے کو پیار کرو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یسوع کے شاگرد ہونے کی جو خوبی ہے، جو علامت ہے، جو ویزیبل سائن ہے، وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو پیار کرو۔ عزیزو، یہ ایسے فادر، ایسے کاہن، ایسے اور بہت سارے نیک لوگ دنیا میں اب بھی ہیں جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، کہ وہ جانتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ ایک دوسرے کو پیار کرو تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، اور اسی پیار میں خدا نے پھر انہیں فضل بخشا ہے۔ اب آزادی انہی کی ہے، ہر شخص کے پاس آزادی ہے، میرے پاس بھی آزادی ہے، آپ کے پاس بھی آزادی ہے، ہر شخص کے پاس یہ آزادی ہے کہ وہ یسوع کی بات کو مانے یا نہ مانے، یا ٹالم ٹول کر دے کہ نہیں اچھا چلو اس بار نہیں، اگلی دفعہ یسوع میں معاف کر ہی دوں گا، اس دفعہ تو آپ کو پتہ ہے میں کمزور انسان ہوں، میں نہیں ایسا کر سکا۔ ایسے کئی بہانے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ میں یسوع کا پیروکار ہوں، میں یسوع کے پیچھے چلتا ہوں، اور یسوع نے مجھے دوست کہا ہے، اور دوست ہونے کا
रुतबा बहुत आला है। यसु ने यह भी कहा, मैं तुम्हें आइंदा से गुलाम नहीं कहूँगा। गुलाम को क्या पता है कि घर में क्या हो रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। आप अंदाज़ा करें कि अपने निजात दहिंदा यसु मसीह का दोस्त होना, इस काबिल होना। और यसु फिर हमें कहते हैं कि मैं जब आसमान पे हूँगा तुम मेरे साथ दस्तरखान पर बैठोगे। अजीज़ों, आज हम आए देखें कि हम यसु की कौन सी बात किसको जो भी बात अच्छी लगती है और ये लगती है कि उसको ये आज़ादी बख्श देगी। इस फादर को यही आज़ादी बख्शी गई कि वो या तो इस शख्स से बदला ले ले या फिर इसको माफ़ कर दे। बदला लेने और माफ़ करने अपने एहसासात, इंसानी ज़ात के एहसासात, इंसानी जज्बात जो बहुत बहुत मज़बूत हैं, जब इंसानी जज्बात हावी हो जाते हैं तो वो कम से कम 24% ज़्यादा काम करते हैं। लॉजिकल माइंड ख़त्म हो जाता है। और एक शख्स जिसको पता है कि मेरे बाप माँ का कातिल यही है, इससे मैंने भी भागकर यानी गिरकर बेड के नीचे छुपकर जान बचाई थी, ये वो कातिल है। अजीज़ों, ऐसे इंसान, अजीम इंसान कोई होता है। मेरी दुआ है कि खुदा आज आपको भी मुझे भी ये बरकत अता करे कि हम अपने आप को हमेशा इस काबिल समझें और खुश रहें, हमेशा खुश रहें, अपने आप को खुश नसीब समझें कि हम बपतिस्मा के ज़रिए से हम खुदा के लिए पालक बच्चे बनते हैं, हम यसु के दोस्त बनते हैं, हम फिर यसु के मिशन को लेकर आगे चलते हैं, यसु के हुक्म को मानते हैं। अजीज़ों, इसके माँ बाप ने भी, जब ये फादर छोटा सा था, जब बच्चा था, इसके माँ बाप इसको गिरजे ले जाया करते थे। इसलिए ये जैसी हुई संभाली, बेशक इसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया रिश्तेदारों ने, लेकिन ये माँ बाप के होते हुए ही माँ बाप इसे गिरजे ले जाया करते थे। इसने इब्तदाई तालीम माँ बाप से ही सीखी, अपने माँ बाप से सीखी। गिरजे जाना इसने अपने माँ बाप से सीखा। इसने माँ बाप से सीखा कि ये खुदा का घर है, इधर ही खुदा ही, जहाँ इंसानी सब रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं वहाँ खुदा का प्यार ज़ाहिर होता रहता है। ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। अज़ीज़ों, आएँ आज हम दुआ करें कि खुदा तमाम वालिदैन को जो जहाँ कहीं भी हैं, खुदा वालिदैन को बड़ा फजल अता करे। आज का दिन उनके लिए बड़ी खुशी का दिन हो। और कई माँ बाप आज ये सोच रहे होंगे कि हम भी खुश नसीब माँ बाप हैं कि हमने अपने बच्चों को बचपन ही से गिरजे ले जाते रहे, हमने बचपन ही से इनको खाने के मेज़ पर आकर या जैसे भी दस्तरखान पर हमने इनको खाना खाते वक्त दुआ करना सिखाया, खाने के लिए दुआ करना, खाने के लिए खुदा का शुक्र अदा करना सिखाया। हमने ही अपने बच्चों को सिखाया। माँ बाप बहुत खुश होंगे कि हम भी वही खुशकिस्मत माँ बाप हैं, मुबारक माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसी ही तालीम दी है। और हमें खुशी है, फ़ख्र है। कई माँ बाप आज कह रहे होंगे कि हमें फ़ख्र है कि हमारी भी कभी आपस में नाराज़गी नहीं हुई, और हमारे बच्चों की भी अगर कोई नाराज़गी हो जाए या कज़नों की आपस में नाराज़गी हो जाए और हमारे बच्चे शाम तक सुलह कर लेते हैं, वो घंटों घंटों, दिनों दिनों, सालों साल नाराज़ नहीं रहते। अज़ीज़ों, ये यीशु मसीह की तालीमात का अमल है, असर है कि वो हमें इंसानी एहसासात से, जज्बात से, उन रवैयों से जो नफ़रत पैदा करते हैं, जो हसद पैदा करते हैं, वो रवैये जो बदला लेने के लिए ठान लेते हैं, उनसे मसीह की तालीम हमें आज़ाद कर देती है। और इंसान दिन ब दिन मसीह के पीछे चलता चलता, और मसीह ने कहा है कि ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। अज़ीज़ों, आए हम आज दुआ करते हैं सब बच्चों के लिए भी। बच्चे भी आज बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे होंगे, चाहे वो खुद अभी शादीशुदा हैं, कि हमें भी फ़ख्र है कि हम हमेशा अपने माँ बाप के साथ गिरजे जाते रहे, नमाज़ पढ़ते रहे, हमने अपने ख़ानदान के साथ मिलकर हम रोज़री पढ़ते हैं, और हमें फ़ख्र है कि हम बपतिस्मा याफ्ता हैं। हमें फ़ख्र है कि हमें भी यस्सु आज अपने दोस्त कहता है। अज़ीज़ों, मेरी दुआ है खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे, ताकि आप अपने आप में हमेशा फ़ख्र महसूस करें कि आप कोई आम इंसान नहीं, आप यस्सु के दोस्त हैं।
خدا آپ کو اس دوستی میں اور زیادہ مضبوط کرے تاکہ آپ یسوع کے پیچھے چلتے ہوئے بے شمار لوگوں کے لیے نمونہ بنیں اور ایک دن آپ کا نام بھی اس فادر کی طرح چمکتے ستاروں کی مانند روشن رہے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔